भाई बलवंत सिंह राजवाड़ा के भैन नहीं है, उन्होंने परिवार ने इन्नियां शहीदियां कीतियां ने तो मैनू भी कहले पता लग्या, क्योंकि बीबी कमलदीप कौर राजवाड़ा की जिहड़ी वड्डी भैन सी 20 सालों की जदों उहदा विआह होया, चूड़ा लाल हाथ दे विच पा के जदों विआह तो बाद घरे आउंदे ने तां उत्थों गुंडियां ने कह ली जां अतवादियां ने कह लीए घरे उन्होंने गोलियां नाल शहीद किया उस परिवार के उस वड्डी भैन। उस तो बाद जिहड़ा बीबी दा साडी भैन जी दा वड्डा भरा सी वो कॉलेज दे विच ग्रैजुएशन करता सी, उत्थे उहनूं गोलियां दे नाल भुन्निया एक सोची समझी साजिश के तहत। तो भाई बलवंत सिंह राजवाड़ा तो आप सारे जानते ही हाँ। उस तो बाद उन्होंने घर के उपर सारे घर के उपर फलूस लकड़ा ला के उन्होंने पूरे घर को जला दिता गया। तो उन्होंने जोड़े पिता जी ने पता नहीं कितनी क बार घरों चक के लैके गए, तशद्दद किए, जेलों के भेजे। सो इदा का पंथक परिवार मेरे हिसाब नाल इस तो वधिया कैंडीडेट कोई होर हो नहीं सकता। सो बहुत ही साढ़े भैन जी बहुत ही सूझवान सियाणे पढ़े लिखे। तो दूजी गल आ कि सारिया धिरां जिहड़ियां पंथक धिरां ने, सो जिहड़ियां जाली पंथक धिरां ने उन्होंने छड्ड के जिहड़ियां असल दे विच पंथक धिरां ने उन्होंने भी उन्हों का समर्थन दिता। सो हुण अपने सारिਆਂ की जिम्मेवारी बनती है जिद्दां भी साडे जथेदार की साडी ड्यूटियां, क्योंकि ड्यूटियां ये नहीं है कि आपां सारिਆਂ ने इक्को दम हमला बोल देना जाके। सो प्लैनिंग दे नाल भी किहड़े दिन किहड़े बंदियां ने जाना, वो पूरी जी रूपरेखा वो जथेदार की, क्योंकि आपने सारे उन्होंने अधिकार दिते ने उन्होंने। तो जिमें भी ड्यूटियां लाउणगे आप सारे ने ईमानदारी के नाल आपां चाहे उत्थे रहण का प्रबंध होवे, चाहे वो जे कोई अपने साधन के नाल वापस आ सकता तो आप वापस भी आ सकते हैं। तो आपने सारिਆਂ ने क्योंकि साडी ये होंद की लड़ाई है। जे संगरूर सीट आप जित जाते हैं तो तुसीं ये समझ लो कि असीं अपनी 2027 का मुੱਢ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ। सो सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती आ भी सिर्फ 10 दिन ने, 10 तरीक तो लैके 21 तरीक तक 11 दिन ने। 11 दिन आप पंथ के लेखे लाइए, आप अपनी कौम के लेखे लाइए। ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੋਂ क्योंकि साढ़े पैण हल्के के बहुत लोगों ने जिवें चीमा साहब दस के गए ने गलतियां, मैं गदारी नहीं कहूँगा, मैं गलतियां कहूँगा, क्योंकि जिन्होंने लोगों को गलतियां हुई ने गलतियां जिहड़ियां भुल बख्शाउण, गलतियां की भुल बख्शाउण की जिहड़ा समा आ वो आप 11 दिन तनो मनो धनो आप संगरूर जाइए तो अपनी पंथ की धी, साडी कौम की धी, साडी भैन कमलदीप कौर राजवाड़ा उन्होंने इलैक्शन के आप बढ़ चढ़ के जोड़ा सहयोग दईए। तो आप जिमें भी हो सकता जिस तरीके भी मदद हो सकती है आप वध तो वध मदद करिए। सो इन्ना कुछ कहता हुआ तुहाडे सारिਆਂ का बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। छेवें पातशाह की शोक प्रावस्थान गुरुद्वारा नंदसर साहब के स्थान से अज की मीटिंग से इकट्ठे हुए बहुत सत्कारयोग डॉक्टर सिंह जी चीमा साहब, सीनियर जी प्रधान साढ़े बहुत से सत्कारयोग नवीन पाल जी PAC के मैंबर, बहुत से सत्कारयोग साढ़े डॉक्टर साहब गुरप्रीत सिंह जी PAC के मैंबर, तो साढ़े सेक्रेटरी राजेंद्र सिंह जी, जसवीर सिंह जी, बहुत से सत्कारयोग साढ़े जसप्रीत मीजा जी जोड़े साढ़े इलैक्शन लड़ी जिन्होंने तो इंचार्ज भी ने पैल दे, सारे दर्जा सरपंच सारे सीनियर आगू सारे वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सो वीरों सारिया विचारां ने जिहड़ियां बहुत वीरां वालों दित्तियां गईयां ने, कई वीरां ने तरक्की वाली विचारां दित्तियां ने, क्यों जज्बात होंदे ने। पर फिर भी मैं बेनती करदा कि थोड़ा जिहा डिसिपलिन च आपां जरूर रहीए, क्योंकि जिहड़ी पार्टी च आपां हुंदे आ वो पार्टी च जे रहना तो आपां उस पार्टी का डिसिपलिन नाल जिहड़ा जरूर बनना पैंदा। ते गल भी करो ढंग तरीके नाल करके आपां जरूर करो। अज जिहड़े हालात ने चीमा साहब ने गल्लां कई कीतियां ने, ठीक है, गल सामने भी आईयां ने। जसप्रीत जी नवे से कई बार नहीं पता होंदा, नवे बंदे को हौली हौली तजर्बा हो के पता लगता है, इस करके हौली हौली इन्होंने सारा कुछ पता लग जाना। तो पार्टी से तुसी रीढ़ नहीं करनी। दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह जी ने तुहानूं पता ही है जो अमृत छका के विसाखी के दिहाड़े पर ਲੱਖਾਂ लोगों का इकट्ठ सीगा। दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह जी ने 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ सिर नंगे
ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਜੋ ਪੰਜੇ ਉੱਠੇ ਤੇ ਅੱਧੇ ਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਝੁਕਦਾ ਨਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਬਦਸਲੂਕੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ 72 ਘੰਟੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਉਹ ਕੋਈ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਡਕੈਤੀਆਂ ਕਤਲ ਨਾ ਹੋਣ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਦਿਨ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਹਾਲ ਦੇਖਿਓ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ 5 ਸਾਲ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੰਤਾਪ ਹਟਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਝੂਠੀਆਂ ਸੌਹਾਂ ਖਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪੋ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਬੜੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ, ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੀਜਾ ਜੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਨੌਜਵਾਨ 20-22 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਕਤਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਉਹ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਰਾਜਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆਏ ਨੇ, ਕੀ ਚੌਧਰਾ ਲਈਆਂ ਕੌਮ ਦੇ ਖਾਤਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ 20-30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੌਮ ਦਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਜਿੰਦਾ ਸੁੱਖਾ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭਾਈ ਮੇਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਸਿਰਫ ਕੌਮ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਤਲ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਿਆ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੇਲਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਰਾਜਵਾੜਾ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਭੈਣ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਬੋਲੀ ਭੈਣਾ, ਉਹ ਭੈਣ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਰਾਜਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਕੀਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਝਗੜਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਈਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਫਾਂਸੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। PAC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਜਗਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਸਰਕਲ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਦੋ ਦੂਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕੰਮ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਵੀ ਜਾਊਗਾ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ। ਦੂਜਾ ਪਾਪਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ, ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ 20-25 ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖਣੀ, ਵੱਧਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ 72 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਬਥੇਰੇ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਬਥੇਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਾ ਵੀ ਉਹ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਫੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹੂਗਾ ਔਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ,
ਤੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਈਏ। ਉਹਦਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੋਟ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉੱਪਰ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਲਿਖਵਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦਾ, ਭਾਈ ਰਾਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ, ਬੀਬੀ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਉਣ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਮੇਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਜਗਾਰਾ ਛੱਡੂਗਾ, ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਓ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਹੋਏ ਮਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਣ। ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਆ? ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸੰਗਰੂਰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਬੁੱਢੇਆਲ ਦੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸੈਂਟਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਲਾਈ ਤੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਹਲਕੇ ਨੂੰ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਲੜਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੰਗਰੂਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਾਏ ਤੇ ਬੀਬੀ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਧੂਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣੀ ਆ ਤੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸਕਾ ਭਰਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਕੀ ਭੈਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵੀ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮੂੰਹ ਬੋਲੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਟ ਹੈ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਲੜਨਗੇ। ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬੀਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਡਿਊਟੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪੂਰਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਭੈਲ ਹਲਕੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਸਾਰੇ